बड़े जी कर कर वेखे है। वेखो महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी ते ही नहीं शरदा ते नाम जपण ते जिन्हों भरोसा नहीं, फिर वो महाराज कोलों की प्राप्त करूगा। सच्चे पातशाह जी कहते ने इस करके तेनू ये कहा कि तेरी हालत की होगी, तेरा अंत दा समा किहो जिहा होऊगा, क्योंकि राम दा नाम ते अपने कन्ना नाल नहीं सुनिया, शरदा ते विश्वास नाल नहीं सुनिया है। विख्यान से अत लुभान, विख्यान से अत लुभान, विषया विकारां नाल तू बहुता ही लुभाएमान होया पिया है। इसे करके किया ना रे मन कौन गत होए है तेरी, क्योंकि तेरा जिहड़ा अंदर फुरना है वो ते विषया विकारां दे उत्ते लुभाएमान हो रहा है बहुत ज्यादा। जिवें भवरा साध संगत जी मकरंद रस दे उत्ते लुभाएमान हुंदा आ करके, इवें जिहड़ा मन है ना ये विकारां दे उत्ते लुभाएमान हुंदा जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਨਾਹਿ ਨ ਫੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣਾ। सच्चे पातशाह जी दे उपदेश नूं लिया के अपने मत दे अंदर बुद्धि दे अंदर फेर लेंदे आ, अपने मन नूं फेरदे आ, फिर सच्चे पातशाह जी दे उपदेश नाल मोड़दे आ विकारां वल्लों। जिवें साध संगत जी कोई हरियाया पशु हुंदा ते ओह बार बार संगल तड़ा तड़ा करके फिर हरे घाह वल नूं जांदा है। मन दा सुभाव इसे तरह दा है, ये बार बार विषया विकारां दा ही सुख मनदा है। विखियन सो अत लुभान, बहुता ही लुभाएमान उधर नूं हुंदा है, क्योंकि इन्हां दा सुख मनदा है। सच्चे पातशाह जी कहंदे मत ना हिन फेरी, अपनी मत नूं तू फेरिया ही नहीं, विकारां तो हटाया ही नहीं, मोड़िया ही नहीं। गुरु शब्द नाल मोड़ना सी ना, महाराज दी मर्यादा दा संगल मारना सी ना इस मन दे रूपी पशु नूं, तो वह तू पाया ही नहीं। सच्चे पातशाह जी कहते तू हटाया नहीं, लुभाएमान हुंदा रहा विषया विकारां दे उत्ते। विश्राम दे के महाराज फरमाउंदे हन, मानस को जन्म लेना, देख तू मनुखा दा जन्म जिहड़ा है लैना कीता है, मनुख रूप विच तू इस संसार विच आया है। सिमरन नह निमख के न, निमुख मात्र भी तां सिमरन नहीं कीता। अख ते खोलण दे बंद करन दे समय नूं ये निमख कहिंदे। महाराज कहंदे इन्ना समा भी तू सिमरन नहीं कीता ते जन्म तू मनुखा वाला धारण कीता होया। फिर हजूर ने कहा ना कि करतूत पशु की मानस जात, तेरी जिहड़ी करतूत है वो तो पशुआं वाली है ते जन्म तेरा जिहड़ा वो मनुखा वाला है। कि बाहरों साध संगत जी चमड़ी करके ही ते इस प्रकार सकल सूरत करके वो मनुख भासदे है, पर जदों आदतां हुंदियां महाराज कहंदे आदतां जिहड़ियां वो सारियां पशुआं वालियां हुंदियां। इस करके सतगुरु जी संबोधन हो करके कहंदे सारियां आदतां मन दियां दस के महाराज ने कहा रे मन कौन गत होए है तेरी। जे तां मन इहो जिहा ते फिर अपने मन नूं प्रबोध लिए है मन मेरे मना तेरी फिर की हालत होगी। जदों मन जाग पैंदा ना सतगुरु जी दे अगे फिर साध संगत जी दोवें मन ते बुद्ध रूपी हथ जुड़ जांदे आ। सच्चे पातशाह होर कोई थां नहीं महाराज, मैनू किरपा करके बचा लो। जिहड़ी तुसीं मैनू मेरी तस्वीर दिखाई है महाराज, सचमुच मेरा मन इहे जिहा ही है गरीब नवाज, आप तो बिना मैनू कौन बख्शेगा सच्चे पातशाह। क्योंकि बाहरला स्वरूप तो आप सुधार लेने, बड़ा सवार लेने, बड़े दाने बनते हैं, पर जिहड़ी मन दी अंदर दी शक्ल है ना ये साध संगत जी बड़ी करूप हो जाती है अवगुणा विकारां पापां करके। ते इस शकल नूं इस सूरत नूं गुरु साहब तो बिना होर कोई नहीं जानदा। सच्चे पातशाही महाराज ये स्वरूप दिखाउंदे है। महाराज फरमाउंदे हन फिर पढ़दे हो मानस को जन्म लेना, महाराज कहंदे मनुखां दा तां जन्म लिया है
ਸਿਮਰਨ ਨਹਿ ਨਿਮਖ ਕੇਨ ਪਰ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ। ਤਾਰਾ ਸੁਖ ਪਇਓ ਦੇਨ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਗਹ ਪਰੇ ਬੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਤੇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਾਈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਤ ਭਾਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸੱਤ ਭਾਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਕੇ ਇਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਣਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਾਦਿਕ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਤੀ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਾਂਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲੀ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੰਕਲਪ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਚੇਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜੈ ਜਾਵੰਤੇ ਮਹਲਾ ਨਵਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੇਤ ਜੈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬੀਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਣਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। फिर हजूर कहते ने क्या तू सोया जाग आना।
ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਆਣਿਆ ਕਮਲਿਆ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪੁਰਾਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਸਮਝਾਤ ਨਹਰੇ ਅਜਾਨ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵਰਗੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਵਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਤਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਕੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਸਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ। ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕਣਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੌੜੂਗਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਨੇਰਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹੂਗੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਚੜਾਈ ਕੀਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵੇ ਬਲਦੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਐਡੀ ਗਾਫਲਤਾਈ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਖੇਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਬਰ ਚ ਨੱਪ ਦੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਰਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਬਰਾਗ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਭਜਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਫਲਤਾਈ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਲਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣ, ਨਿਰਲੱਜ ਨਾ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀ ਆਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਢ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ, ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਣਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ ਤਿਆਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਕੋ ਫਿਰ ਪੜਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਬਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ 31 ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਲਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਆਨ ਛਾੜ ਦੇ ਤੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूरन हे सरब में दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे अह पी होवन हार। हे संत का सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हम दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं को। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हार मन बस्त नानक होत निहाल।
वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे जो श्रद्धा कर सेम दे, गुर पार उतारन कथा निता प्रत होत है, सुनो सुसिंग सुजान, नानक गुरु गोविंद सिंह जी, सदा कर कल्याण, नानक गुरु गोविंद सिंह जी, सदा कर कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। गाज के जयकार राग जावे, सो निहाल होवे। गुरु